إن علماء قبل كم إذا سيد ابن القيم وكلت رحمة الله عليه كتاب كيسا قيمها بدن وجلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام بوحو تلمامي أفرتم فائدو وأيلاده هي كسليدة نبي محمد صلى عليه الصلاة والسلام أفرتم فائدو وكهليو قفك النبي محمد صلى بل أن وحكا فيرينو أفرت كفائدو كو وحا كمده قفك النبي محمد صلى عليه الصلاة والسلام وحوه قان سمي أو فرطومي أمرك الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا إلهي بأير مؤمنين يكسلي النبي محمد قفك مرك النبي محمد كسليه يوه قان سمي الله أمرك سبقاته وكو وغضب كلا بعده قفك النبي الله محمد كسليه وحو وافقي إلهي بوحو كو وافقي إلهي سو نبي كما صلي إن الله وملائكته يصلون على النبي سو إلهي النبي كما صليو مركز أدوغنا النبي كسليدين إلهي بعد واحد كو وافقدي إنه النبي محمد كسلي أنا أتكسلي لكن وقت كلا دويها سلي جاي كان إلهنا وامد خالق كاغنا وامد مخلوق وفهمت لك صح ما إن الله هذه إلهي باسمان ما لكن إلهنا وكسلي أنا واتكسلي إلهي بعد وافقدي مركز واحد كو وافقدي النبي محمد دعاء اللي يدعي أمانة الله أماني لكن سلي إلهي كاغو اسكو مد معه طيب صدحات قفك النبي محمد صلى عليه الصلاة والسلام وحو وافقي ملائكة إلهي إن الملائكة وافقها يسوها العجيبة ما إن الله وملائكته يصلون ملائكة سنبي وكما صليان أدونا واتكو صليت ملائكة إلهي بعض وافقها وغضبك صدحات مهم كا غضبك أفراد وحاوي قفك النبي محمد صلى إلهي وحو كوريا ليا أو درجوين أو ضلعسين إياه طبعا حسنة أيو إلهي ضلعسين إياه وأبهنا حسنات كان إلا ضلعسيه كره ينوقاضه ومد الشناده قفكاس وحو هليا نبي محمد كسليي طبعا صلادود وإلهي حقي سكت من هل مرة مركات كسليدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم طبعا شرب إلهي كوصلينيه هذه كان إنسان كه ضعيف كأه إلهي أكتس درجة إنك كجارتد هل قول أذكر واقع النبي محمد عليه الصلاة والسلام طبعا شر إلهي إنه كوصليه وأدي إلهي أكتس قيمها كجارتدي وهو الأذ عجب بدن ويا قف نصيب لها إلهي وافج إلهي أنا وافج قضوا كل حاد وفائدة ده هو صلى النبي قال الله جهله قفك وحى لو قرية طبعا حسنات أيال لو قرية تيهر وحي ولا دلعسين يتن لكن ولو قرية تضبط طبعا سيئات يحماتنا ولا ترترية سديد دعاء إلهي أدبري يسيد هداد كهر مريسيد أمانة الله يكسليد النبي صلى الله عليه وسلم رجدا دعوة دي يبريا دي إن لا أقبل أدبي أسر رئيسي وبضنت إن مركا لغا أقبله الباب ده فريها فرياش الوا أقبل دعوة يبريوين كوحا كم ده إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كهر مريسيد إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لحد أقل يسيد دعاء ده إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كوختين دعاء ده وكوجب جبيسي حيلا دعاء الوا أقبل كمت قفك مركا دان الله الرب إلهي إنه بريو إن تصبح سميو النبي هكذا ليو دعاء ده ولا أقبليه قلب كسجارات قفك النبي محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام waxay saliidaas sabab u noqonaysaa shafaacada nabi maxamed inaad heshiid maalinka qiyaamo dad badan ay shafaacada nabiga waayayaan oo la leeyahay fama tanfa'u shafaacatu shaafici maalinka shafaacada nabi maxamed ilaahay inuu kugu gooleeyo qodobka tobnaad waxay saliga nabigu uu sabab kugu noqonayaa ilaahay dambigaaga inuu ku dhaafo inaad nabi maxamed ku sallallahu alayhi salatu wasalaam qodobka koob iyo tobnaad aadama la yuhu adduun baa la joogaa adduunyaduna kabadkeeda iyo kaydkeeda iyo dhagarteeda iyo dhibkeedu waa badan yahay murug iyo tiiraan yaa mar walba ku soo waajahaysa ilaahay murugtaada iyo umuurahaaga waa ku faydahayaa dhibka ku haysta ilaahay waa kaaga dulqaadaya saliga nabiga alayhi salatu wasalaam qodobka koob iyo labiyo tobnaad wuxuu qofku ay sabab ugu noqonaysaa inuu nabiyullaahi maxamed maalinka qiyaamo ka ag dhawaado sallallahu alayhi wasallam والنبي محمد أكثر يستد مالك قيامه هل كذلك قرقه لقى فوقين يقول لي سحقا فوق هذا النبي محمد دركيس لقى عيرين أيه إن النبي محمد كأقدواتي أيا وحى كغيب غادنا أيه إن النبي وكسل عليه الصلاة والسلام قيب تصدح الطبنات قفكي أن وحيسان وصدقيسته هدو سلي النبي قبضي عليه الصلاة والسلام قف وح صدقيستي أو كرو الله من نقريه قف wax sadaqaystay oo kale ayaa la mid noqonaysaa hadaa saliga nabiga badis عليه الصلاه والسلام waa hagaag qaybta 14aad
waxay sabab u noqonaysaa inaad nebiga ku salidid ilaahay xaajooyinkaaga iyo baahidaada inuu kuu gudo bani aadan baa la yahay baahideenna iyo duruufteenna iyo danaha inugu xeeran iyo waa tiro badan yihiin asbaabaha ilaahay waxa inoogu fududaynayo oo danaheenna inoogu gudayo salliga nebiga inaad badisid baa ka mid calayhi salaatu wasalaam waxaa qodobka 15aad uu yahay saliyidda nebi moxamed uu lagu salliyo waxay sababaysaa inuu adiga ilaahay kugu salliyo kow malaa'igtiisuna ay kugu sallido soo wax cajiiba maaha inuu ilaahay adiga kugu salliyo iyo adigu nebi moxamed inaad ku sallidid maxaad u malaynaysaa adigaan salliyayo nebi moxamed ku salliyayaa waxa adiga kugu salliya allihii khaaliqulkown ahayo koonkan oo dhan abuurtay fadli intee la eg bay marka leedahay ba u malaynaysaa salligaa nebiga qodobka 16aad qofka nebiga ku salliya salligaa nebiga wuxuu u sababayaa inuu ka helo tahaaro iyo nadaafad xagga qalbiga iyo iimaaniyaadkiisa oo ilaahay duhri uu kaa siiyo iyo wanaag qodobka 17aad waxay sabab u noqonaysaa inaad nebiga ku sallidid intaadan geeriyoon ka hor ilaahay inuu jannada kugu bishaareeyo oo dee qofka mu'minka ah ee taqwada iyo wanaagga ku dhimanayaaye iyo salliga nebiga markay naftu ka baxayso oo uu dhexdeenna taagan yahay intayna weli naftu dhaafin baa la tusinayaa booska uu jannada ku leeyahay loogu bishaaraynaya fabashir cibaad soo ilaahay qur-aanku ma sheegin qolyahaasu soo gelayaayo intaadan naftuba kaa bixin baa jannada lagugu bishaaraynaya salliga nebigaad ku gaari calayhi salaatu wasalaam qodobka 18aad waxay sabab u noqon inaad nebiga ku sallidid ilaahay ahwaasha iyo dhibaatooyinka iyo mashaakilka maalinka qiyaamo taagan inuu ilaahay kaa badbaadiyo oo kaa sabata bixiyo oo aad noqotid ruux najaad ku dhaco munjah oo la badbaadiyo qodobka 19aad inaad nebiga ku sallidaayo waxay sababaysaa wixii aad halmaantay inuu ilaahay dib kuu xasuusiyo maalan qur-aan baad halmaantay adkaaraad akhrisan lahayd baad halmaantay nisyaankii iyo ilowshaha kugu batay salliga nabiga badi sal alla alayh wasalam haddaad wax halmaantay ilaahay xuso ilahay qur-aanka inuguma oran salliga nebigu xuska ilahay buu ka tirsan yahay ogow waa dikriga ilahay iyo daacada iyo qurubaadka ilahay loogu dhowaadu ka mid yaha marka haddaad salliga nebiga badisid daakiradaada iyo xusuustaadu way xoogaysanaysaayee fahma darra kugu dhici mayso in sha allahu tacaala qodobka 20aad waxaa cajiib ah qofka nebi moxamed ku salliya ama salaama assalaamu calayka yaa rasuul allah qofka yidhaahda ama allahuma salli wasallim calayka ama calaa nebiyina yidhaahda nebi moxamed oo qabriga ku jira calayhi salaatu wasalaam baa kuu jawaabaya tos buu jawaabta kugu celinaya nebigu markaasuu muxuu ku leeyahay adigana allah kugu salliyo ilaahay ha ku salaamo ma u malaynaysaa dacwada nebi moxamed uu kuu duceeyey in lagu soo celinayo rajadu aad bay u sarraysaa marka ilaahay dacwada nebi moxamed inuu kuu aqbalo asagoo qabriga ku jira oon adduunkaba joogin inuu nebiga kuu soo duceeyo kaa aqbalo ilaahay adigana ha kugu salliyo ha ku salaamo uu ku yidhaahdo qodobka 21aad waxay sabab u noqonaysaa salliga nebigu uu sababaya meeshaa aad fadhiday ee nebiga aad kaga salliday goobtaasi inay noqoto goob wanaagsan oo dayib ahoo salliga nebigu fadhigii iyo fagaarihii u qurxiyo udgiyo sababtoo horey baan waxaan u soo marray qofkii qoladii meel fadhiisato oo aan ilaahina xusin nebigana ku sallin meeshaasu inay noqonaysa meel qarmuunoo sii dameerkii bakhtigiisoo kale soomayna soo marin cagsigeeda haddaad ilaahay xustid nebigana ku sallidid majliskii wuxuu noqonayaa majlis udgoonoo wanaagsan oo daaco ilaahay ku udgoon ayuu noqonayaa marka fagaaraha iyo meelaha la isugu yimaado salliga nebiga udgiyo wanaajiya xasre iyo qoomamo iyo shallaytana kugu noqon maysa meeshaad nebiga ugu salliday calayhi salaatu wasalaam qodobka 21aad salliga nebigu waxyaalaha lagaga baxa waxaa ka mid a faqriga halkan dad baa laga yaaba in yirahan wallahi meeshaas waxbaa ku jira oo maxabadii kale iyo weynayntii nebiga intay iska daayan yirahan shala galab waxaan maqlahaye tusbax weyn inuu u qaato suu faqri uga baxo hungurxumada intaa leeg maxay tahay maad ku dadaashid jacayl iyo maxabo nebiga aad u qabtid faqriga dadka gaajada haysato iyo kuwa dharagsan ilaahay baa hawshaa maamula jacaylu ilaahay ku jecel yahayna kuma xirna in wax lagu waasiciyo nicayb ilaahay uu ku nicib yahayna kuma xirnee waa hawl ruubiyada ilaahay ku tacalluqayso yabsudu risqa liman yashaau wayaqdir gal iyo muslimba kuu doonay ha noqdo ilaahay baa hawshaa u taallaa faqriga in lagaa saaro iyo inaad tanaad hodan noqotidna waa kala labo wax yar adoo haystaad faqriga ka bixi kartaa iyo qalbigaaga ilaahay qina iyo wuxuu kuu gelin karaa qanaaco marka asbaabta faqriga lagaga baxo ayay ka mid tahay ayuu ka mid yahay salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam qofkii nebiga ku salliya
wuxuu ahaanayaa qof deeqsi ah waxaana ka baaba'aysa shaabada inuu bakhiil yahay oo nabigeena tilmaamay bakhiil waxa weeye man dhukirtu cindahu falam yusalli calayya qof inta magacayga agtiisa lagu sheegay anigoo nabi maxamed aan igu salleen qofkaas bakhiila sababtu waxa weeye waxaan xoolana kaga baxaynin waqtina kaga baxaynin kharashna kaga baxaynin haduu ku bakhiilay oo sallallahu alayhi wasallam aan nabiga u quuri weeday ma kun shilin baa inta jeeb ku soo bixisay dad masaakiinsiin ma bixinaysi tanaaba ka fudud wixii ka fudaaba laga waayay tayib marka waxaan noqonaysaa qof deeqsi ah bakhaylnimadana way ka fogaanaysaa qodobka 24aad waxay sababaysaa qofka nabiga ku saliya hawshaasi u fududayn طريقة جنة إلهي إنه قاضه وجنة إلهي أكوغلا سلقه حق قفكي نبي محمد سلقي سكت جانا أي سبب يسوه وضدي جنة إنه قفوه وجنة كبوز ونقضه ونارت إلهي آده مركا واحد جنة إلهي نكون سببيه نارت إلهي نكال حين يهدوه سلقي النبي محمد يهي واحد أقول عبادي سنة سودون كموتشوك تسوينا جنة قش عذاب نكبت بعد ما قضب كصدح يلا بعتناد qodobka waxa weeye 24aad wuxuu noqonayaa qodobka waxaan ka wadaa 25aad wuxuu noqonayaa qofkii nabi maxamed ku salliya calayhi salaatu wasalaam waxay ka badbaadinaysaa ku saliyida nabiga uu ku saliyay sallallahu alayhi wasallam majlisku fadhiyay inay noqoto meel qarmoon hore waxaan u soo sheegnay xasara iyo qooma ay ka badbaadinaysaa Soomaaliya meeshii meel urta inay noqotana way ka badbaadinaysaa 26 wuxuu noqonayaa qofkii nabiga ku salliya wuxuu ka badbaadayaa habaar nabiga uu habaaray qofkii nabiga aan ku salin qofka nabiga inta maqala aan nabiga ku salin nabigu wuxuu yiri sanka dhulka Allah u galiyo dulli Allah bado habaarkaas nabigu waa taagan yahay marka qofkii nabiga saligiisa ka tagana uu ku dhici habaarkii nabiga marka inaad ka badbaadid ducadii nabigana aad heshood gurubsatid oo asagoo xataa dhintay qabriga uu kaaga soo duceeyo saliga nabiga ku helaysaa ku sallallahu alayhi salaatu wasalaam taasina waa qodob muhiim ah in lagu baraarugana ay muhiim tahay qodobka 27 wuxuu noqonayaa hadalka alle iyo hadalka nabiga waxay ka mid yihiin waxyaalaha hadalka lagu furfurto laguna gabagabeeyo sida awgeed ba waxaan soo maray muallifku kitaabka markuu bilaabayay inuu xamdala iyo ammaan ilaahay ammaanay iyo salin uu rasuulka ku saliyay sallallahu alayhi wasallam ku bilaabay soo ma xasuusta waxyaalaha wanaagsan oo marka fawaatixda waxay ka mid yihiin lagu furfurta hadalka dhamaysna tira tayib 28 qodobka waxa weeye qofka muuminka ahi wuxuu ka helayaa markii uu nabiga ku saliyay calayhi salaatu wasalaam inuu helo iftiin aad u tira badan iyo nuur oo jidka siraad maalinka qiyaamo kaga gudbo iftiin aad u sareeyo maadaama uu saliyay nabiga taacada alla ka mid yahay dee taacada ilaahay waxay ka mid tahay waxyaalaha lagu iftiinsado jidkaas siraad oo lagaga gudbo marka meesha ayadaahi waa muhiim mugdiga tirada badan oo ka jira iyo jidkaas asaga oo ciriiriga iyo dhibka badan uu ka jiro wixii aan ku iftiinsan lahayn adduunkan inaan ku tabcano kula nimaan qodobka 19aad qofku nabiga ku saliya wuxuu ka baxyaa 29 baha qofka 20 qodobka 29aad qofka nabiga ku saliya wuxuu ka baxayaa qaraabo goysnimada wax loo yaqaan wax qaraabo goys leeyahay soo ma jiraan qofka nabiga aan ku salina waa gooyay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam qof nabi maxamed gooyay ee ka fogaaday ee jafaaf iyo qalayl iyo angagnaan nabiga suuban kula dhaqay buu noqonaya qofka nabiga ku salin laakiin qofkii nabiga ku saliya caqabada noocaas uu ka gudbay wuxuu galayaa dadka layinka ah ee jilicsan ee nabiga xuquuqdiisa ilaaliye xiriir kala leh nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam buu noqonaya marka in lagugu eedeeyo inaad nabi maxamed ka fogtahay oo aadan ku salin oo aysan hawshaasi aadan ku fiicnayn waa ayaan daro ku dadaal inaad nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam aad u badisay saligiisa oo ka faa'iideysatid oo wax weeyaan ku salino kulligeen tayib jafaafka iyo goyntan aan iska ilaalino qodobka 3aad wuxuu noqonayaa qofka nabi maxamed ku saliya ilaahi asaga quluubta adoomada hantee mulkiye iska leh khalqiga alle haday yihiin kuwa dhulka jooga iyo haday yihiin makhluuqa inaga sareeyay malaa'iktii ka mid yihiin ilaahi carabkooda iyo qalbigoodaba wuxuu ku gelinayaa ammaan maadaama nabiga ku salida calayhi salaatu wasalaam maxaba iyo kalgacayl bay ku qaadayaan ahlullah iyo dhan haday yihiin kuwa dhulka jooga iyo haday yihiin kuwa xagga sare joogaba
أنا إله بقلوب تجد يا ضمن قلوب تودا أصجها هي يقلبها كيف يشاء أما ونكسن بيكوها هنا يرمرك طيب تاسنا وقضب مهمه إن كبر رجناء مهم تحي قضب كصدن يكوباد قفك النبي كوصليه سلّي النبي ووحو الصبابية إلهي قفك صلينا يلفتر كيسا إنه كبرك ذات تدى إلهي إنه كبرك يسلّي النبي كو عملك هذا هي سيدي الشقاء هذا عملك عبادة أنا إلهي كبرك يلا بو عمري جانا إلهي كبرك يو أسباب مصالح هذا يدناها جا برامج كذا عدي تميد الدنيا يميد آخرنا إلهي كوفض كبرك أنت بوحر هذين الناس منه أنت اسمع عمري إنه كبرك يسيه وصل كذا يعمل camalkaagu inuu kuu barakoobo daatadaada shakhsi barakaysan oo wanaagsan oo maymuun oo wanaagsan inaad tahay shaqooyinkaaga iyo arrimahaaga ilaahay inuu kuu fududeeyo haddaad saliga nebiga ka helaysid maxaad u dayicin nebigaaga calayhi salaatu wasalaam saligiisa dayib qodobka 32 qofkii nebiga ku saliya calayhi salaatu wasalaam wuxuu hawshaa ku gaarayaa ilaahay raxmadiisa ilaahay baa ku naxariisanaya soo naxariis ilaahay ma wada rabno ilaahay naxariisiisaan wada raadinaynaa qof walba u baahan cid ka maarantaa male naxariista alle ilaahay waxyaaluhu kugu naxariisanaya waxa kamida inaad ku salidii nabigiisa calayhi salaatu wasalaam qodobka 33 wuxuu noqonayaa qofka nabiga ku saliya inay ay saligaas uu sababo jacaylka rasuulka aad jeceshahay inuu noqdo jacayl joogto ah oo daa'im ah oo waliba sii ziyaada oo waliba sii laba laamo sara u sii kaca oo kursi aada marka nabiga saligiisa badiso daacad ka tahay qodobka 34 qofka nabiga ku saliyay waxay hawshaasi sabab u noqon inuu adigana rasuulka Allah ku jeclaado hawl qaaliya soma inuu ilaahi rasuulkiisu adoo hebel iyo adoo heblaaya ilaahi rasuulkiisu inuu ku jeclaaday hawl aad u sareysa weeyaan saliga nabiga laga helaayo ilaahi dartii ah alayhi salaatu wasalaam aad ugu salinaysid qodobka 34 qofkii nabiga ku saliya calayhi salaatu wasalaam waxay sababaysaa hawshaasu saan sheegnay nabigu inuu ku jeclaado qof 30 wuxuu noqonayaa qofka nabiga ku saliya saligaasu inuu sababayo inuu qofkaasu noqdo qof hanuunsan ee ilaahi uu hanuuniyay qalbigiisuna uu yahay qalbi nool ee waxyiga alla ku nool oo uu saameyn iyo ta'thir ku leeyahay waxyigu oo mar walbeetaba nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam qalbiga ku hayo ilaahay cadamadiisu ku weyntahay oo qalbigiisu u yahay qalbi aan dhiman ayuu ilaahay kugu arsaaqaya 36 wuxuu noqon qofka nabiga ku saliya waa hawl ajab badan marka nabiga ku salidid baa magacaaga waxa loo sheegayaa nabi maxamed adiga magacaa محمد آدم صوما فيرسو محمد آدم مركو نبي كوصل صلى الله عليه وسلم قلبته وقلب عصر وقلب سنين صوما نيروبي إسلام أنا دحفر هنا مركو نبي كوصل يا محمد آدم إسلا ساعدس أيضا وحاج جرته ملك إلهي وأطلع صارتي نبي محمد أكتي سنة جي إلهي قدرتي سوحها كم ده إلهي ملك جاس وحو أود أسي يطاقه مخلوق النبي محمد كوصليه قف كستو كوصليه مقل كيس إنه يشوف مقله أما أدون كماش قدام بيسهدات شوكت يقبر النبي مهداد أك شوكت إسكوسيبه كون مقليه ملك جاس إلهي بنا أود أسي شغدي سوا مح ملك جاس ملاقيته شقوين كلا دوان بالله دري سماها شغدي سوا حوي إنه يرى هذا مثلا نبي محمد وحكوسو سلي هذا محمد آدم هدو كوسو سلي marka magacaagi iyo waliba kii aabaha sida awgeed ba culimada qaarkood waxay yiraahdaan ay ka hadleen waalidka baar inaad u noqotid waxa kamid ah baarinimada waalidka inaad nabiga ku salidid oo see uga mid tahay in magaca aabaha qabriga nabiga laga diiwaan galiyo halka laga sheego nabi maxamed oo maxamed aadan ba hadda kugu soo saliyay oo aabaha magaciisa nabiga halka looga sheego aba saw u noqdaa leeyahay maxay noqotay marka aabaha iyo baar u noqotay halka culimada qayb ba galisay hadda waxa kugu soo saliyay leeyahay hebel magacaagi marka halkaas saacad iyo leel hebel dad baa laga yaabaa kumanaan jeer magaciisa maalinkii in la sheego saliga nabiga inta markuu ku saliyo sallallahu alayhi wasallam waa hawl aad u wanaagsan markii hawshaas weeyaan dayib oo nabiga agtiisa lagu sheego waxay sababaysaa qodobka 37 inaad nabiga ku salidid maalinka qiyaame ee jidka siraad la marayo oo dad badan markay yiraahdaan jidka siraad ka gudba uu jidku waxa weeyaan siraadkaas uu la daba gadoomayo
ilaahay lugahaga inuu sugo aadan meeshaas ayadaa ku simbiraxan ayuu ilaahay sabab kaaga dhigayaa inaad nebiga ku sallida calayhi salaatu wasalaam ayib waad ka gudubtay meeshaa qodobka 38aad wuxuu noqonayaa xuquuq badan buu nebigu inugu leeyahay calayhi salaatu wasalaam xuquuqdii tirada badnaydoo nebigeennu inugu lahaa wax un ka mid ah oo aan gudannay buu noqonaya ma wada gudan karro laakiin wax un ka mid ah oo xuquuqdii nebigeenna aan gudannay buu noqonayaa salliga iyo salaanta nebiga ku sallayna calayhi salaatu wasalaam ayib qodobka 39aad qofka nebiga ku salliya salligaasu wuxuu dimnisanayaa oo soo gudagelaya ilaahay shukrintiisa dikriga ilaahay macrifadiisa inuu qofku garto ilaahay inuu u barwaaqeeyey maadaama nebi maxamed kuu soo diray ummaddiisa aad ka mid tahay kitaab qur-aanna kugu soo dejiyey marka waa qayb ka mid ah ilaahay dikrigiisa qodobka ugu dambeeya ee 4aad wuxuu noqonayaa qofka nebi maxamed ku salliya calayhi salaatu wasalaam qof u duceeyey nebi maxamed baad u ducaynaysaa ammaan tahaaro barako wanaag sharaf ilaahay inuu maqaamkiisa iyo mansiladiisa kor yeela waaba kor yeelay nebigaad u ducaynaysa allahuma salli calaa maxamed allahuma baarik calaa maxamed so adigu kuma haysid nebi maxamed baa u ducaynaysa 40kaa qodob ayaad nebi maxamed salligiisa ka dheefaysaa maxay culayso kugu haysaa adoo waxa weyn weyse qabin baad sallin kartaa adoo salaad ku jiraad sallin kartaa adoo soconayaad sallin kartaa adoo baabuur saaran baad sallin kartaa adoo diyaarad saaran baad sallin kartaa adoo majlis iyo meel isugu yimid fadhiyaad sallin karta oo meesha la isugu yimaado dadku kula fadhiyaan marar badan baa shaydaanku wuxuu laga yaabaa inuu kuu qurxiyo ku yiraahdo waxay ka noqonaysaa dikriga aan dadka dhexdiisa kula imaanaysa istustus marka iska daa saasoo kugu mashquulinaya markaasaad waxa is leedahay adoo taaga daacadnimo raadinaya iyo ikhlaaskaaga hawshaanaya wax u dhimin maanta dhan inaad rag dad fadhidid oodan marna ilaahay xusin hadhowna iska tagtaado si ah majliskaagi marka muxuu ka dhigay majlis urhaya Soomaa hadhowna qiyaamada xasra iyo qoommo kugu noqonaya saasoo raba shaydaanku dadka dhexdooda wax weyn showgan iska dhaaf waxba ha sheegin makhaayadaha meelaha rag isugu yimaada dan ha ka gali waxa markuu kugu sheekeeyo waan ku aqaanaa ku dheh ha ka yeeli salli nabiga sallallahu alayhi salaatu wasalaam adkaarta ilaahay akhriso subxaanallayso waad ka faa'iidi